آج کی اس ویڈیو میں تمہاری بولتی بند ہو جائے گی، اس لیے کہ تمہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ تمہاری خاموشی، تمہارا سائلنس کتنی بڑی طاقت ہے۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں بلکہ دل میں اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی نہیں ہو سکتی، اور یہ گفتگو انسان کی ساری زندگی کا حاصل ہوتی ہے، اور اس گفتگو کے بعد ایک دوسرے سے کبھی دوبارہ کچھ کہنا نہیں پڑتا، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ خاموشی ایک عجیب عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ جس انسان کا ظرف جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ پرسکون اور خاموش ہوتا ہے۔ جیسے چھوٹے چھوٹے ندی نالے بہت زیادہ شور کرتے ہیں، لیکن سمندر بے حد پرسکون اور خاموش ہوتا ہے۔ خاموش ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہماری زبان چپ ہو جائے۔ خاموش ہونے کا مطلب ہے کہ ہم اندر سے چپ ہو جائیں۔ ہم ہر وقت 24 گھنٹے سیلف ٹاک کرتے ہیں، اور سیلف ٹاک وہ ٹاک ہے، وہ گفتگو ہے جو ہم خود سے نہیں، اس پوری کائنات سے کر رہے ہوتے ہیں، اور جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ نیگیٹو ہوگی، اور جتنی زیادہ نیگیٹو ہوگی اتنی زیادہ خطرناک ہوگی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بدھا اپنے کچھ چیلوں کے ساتھ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف سفر کر رہے تھے۔ یہ بدھا کے شروعات کے دنوں کی بات ہے۔ سفر کے دوران ان کے راستے میں ایک نہر آئی۔ بدھا وہاں رکے اور اپنے ایک چیلے سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، جاؤ اور میرے لیے اس نہر سے پینے کے لیے صاف پانی لے کر آؤ۔ چیلا نہر کی طرف گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ نہر میں کپڑے دھو رہے تھے، اور ٹھیک اسی وقت ایک بل کاٹ نہر میں داخل ہو گئی۔ بل کاٹ بہت وزنی تھی، نتیجتاً نہر کے نیچے کی مٹی اوپر کے صاف پانی میں شامل ہو گئی، پانی گدلا گیا۔ چیلے نے سوچا کہ میں بدھا کے پینے کے لیے یہ گندا میلا پانی کیسے لے جا سکتا ہوں۔ وہ واپس چلا آیا اور بدھا سے عرض کی کہ سرکار، پانی بہت میلا اور گدلا تھا، میں نے سوچا کہ آپ کے پینے کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں پانی لے کر نہیں آیا۔ بدھا نے کہا ٹھیک ہے، کچھ دیر درخت کے نیچے آرام کرتے ہیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد بدھا نے پھر اسی چیلے سے کہا کہ نہر پر جاؤ اور میرے پینے کے لیے صاف پانی لے کر آؤ۔ چیلا نہر پر گیا اور اس نے دیکھا کہ نہر کا پانی بالکل صاف اور شفاف تھا۔ کپڑے دھونے والے جا چکے تھے
और बुल कार्ट भी नहर से बाहर जा चुकी थी। मट्टी नीचे बैठ चुकी थी और पानी पीने के लायक बन चुका था। चेले ने बर्तन में पानी लिया और बुद्धा के पास लौट आया। बुद्धा ने पानी को देखा और फिर चेले की तरफ देखा और फिर बोले, तुमने देखा कि जब पानी पुरसुकून हो गया, खामोश हो गया, तो मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी बिल्कुल साफ और शफाफ हो गया और तुम्हें पीने के लिए मिल गया और तुम्हें कोई खास कोशिश भी नहीं करनी पड़ी। इस कहानी का मतलब ये है कि जब हम अंदर से पुरसुकून और खामोश होंगे तो हमारे अल्फाज लोगों के लिए मीठा, साफ, शफाफ पानी बन जाएंगे जो उनको जिंदगी देगा, सेहत देगा। जो लोग हर वक्त अंदर से बेसुकून रहते हैं और बहुत ज्यादा सेल्फ टॉक करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं और नेगेटिव बोलते हैं, उनके अल्फाज कभी भी साफ, शफाफ, मीठा पानी नहीं बन सकते, बल्कि गदला, मैला और जहर आलूद पानी बन जाते हैं, जिनसे लोग न सिर्फ बचते हैं बल्कि एक वक्त आता है कि उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं। अगर आप अपनी गुफ्तगू में से गीबत, तोहमत और बहतान निकाल दें तो बाकी सिर्फ खामोशी ही रह जाती है, जो एक बेहतरीन और बेरिया इबादत है। खामोशी एक अजीम नेमत है, बिलखसूस उस मुकाम पर जहां इख्तलाफ ज्यादा, आवाजें बुलंद, इल्म की कमी और दलील की कोई अहमियत ना हो। मजबूत लोग हमेशा खामोश रहते हैं और कभी भी किसी से कोई गिला, शिकवा, शिकायत नहीं करते। दुनिया का हर शाहकार खामोशी की तख्लीक है, चाहे साइंस हो या फनून लतीफा। महान फिलोसोफर कहता है कि एक समझदार इंसान सिर्फ उस वक्त बोलता है जब उसके पास कहने के लिए कुछ होता है, जबकि एक बेवकूफ इंसान सिर्फ इसलिए बोलता है कि उसे बस बोलना है। हम सब कभी ना कभी ऐसे किसी इंसान से जरूर मिलते हैं जो बहुत कम बोलता है, लेकिन जब वो बोलता है तो सब उसको सुनने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि कम बोलने वाला इंसान अपने अल्फाज को बहुत सोचकर, समझकर अदा करता है, जबकि ज्यादा बोलने वाला इंसान बिना सोचे समझे लफ्जों के नश्तर चलाता फिरता है, बल्कि बाज दफा तो बोलता पहले है और सोचता बाद में है। इनफैक्ट आज की साइंस भी इस बात को कंफर्म करती है। जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस में पब्लिश्ड हुई एक रिसर्च के मुताबिक कम बोलने वाले लोग ज्यादा रेस्पेक्टेड, सेंसिबल, मैच्योर, अंदर से पुरसुकून, सुलझे हुए, स्मार्ट, कामयाब और हैप्पी होते हैं। खामोशी न सिर्फ हजार बलाएं टालती है, बल्कि आपके वक़ार और सलामती की भी ज़ामन होती है। खामोशी इबादत है बगैर मेहनत के। खामोशी बादशाहों जैसी हैबत है बगैर सल्तनत के। खामोशी फतह याबी है बगैर किसी भी जंग के। खामोशी किला है मोमिनीन का। खामोशी दबदबा है हाकिमों का।
खामोशी जाहिलों की पर्दा पोशी भी है, और जिनको खामोशियां भा जाती हैं वो फिर बोला नहीं करते। प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।